ٹھیک ہے. بہانے بنا رہا. چل خاموش رہے. دوستو موضوع یہ ہے ٹاپک کہ جنازہ نماز کے بعد دعا کرنا کیسا. دیوبندی عمر ٹھیک ہے میرے سامنے ہے, اور جو اصول ہے انشاءاللہ ان اصول کے مطابق ہم چلیں گے. ٹھیک ہے, تو میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ 3 منٹ دونوں کے بیچ تقریر ہوگی. 3 منٹ میری تقریر ہوگی, 3 منٹ اس کی تقریر ہوگی. اگر میرے 3 منٹ کے بیچ میں اگر عمران نے 1 سیکنڈ بھی, عمر نے 1 سیکنڈ بھی بولا تو میں فون کاٹ دوں گا. ٹھیک ہے, اور اگر عمر کے بیچ میں نے اگر 2 لائن بھی بولا ٹھیک ہے تو عمر نے تو فون کاٹ دینا. ٹھیک ہے, یہ دونوں میں فون نہیں کاٹوں گا. خاموش رہے. تو تیری بڑبڑ میں نہیں سن سکتا ہوں, میں نہیں سن سکتا ہوں تیری بڑبڑ. خاموش رہے آپ. تو یہ اصول کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں گے. ٹھیک ہے, اب جنازے کی نماز کے بعد ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جنازے کی نماز کے بعد فوراً دعا کرنا یہ ایک مستحب امر ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ترک گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اب یہ میرا دعویٰ ہے. اب میں عمر دیوبندی سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا جواب دعویٰ پیش کرے. ٹھیک ہے, جواب دعویٰ پیش کرے اور حکم شرع بتائے. ٹھیک ہے, اور حکم شرع بتانے کے بعد یہ بھی بتائے کہ اگر کوئی اکیلا جنازے کے سامنے اگر دعا کر رہا ہے فوراً نماز جنازہ کے بعد تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, اور اگر 10-15 لوگ مل کر اگر کر رہے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے, اور جو اس کی اجازت دیتا ہے اس حکم شرع کیا لگے گا. تفصیل سے اپنی بات رکھے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کرے بسم اللہ. دیکھیے یہ سعیدی طیران صاحب ہے اور انہوں نے کہا کہ 3 منٹ کی بات ہوگی. صحیح بات ہے, میں قبول کرتا ہوں 3 منٹ کی بات ہوگی. اور اس نے جو دوسری بات کہی کہ 3 منٹ کے اندر اگر میں کچھ بولوں گا تو یہ فون کاٹ کے بھاگ جائے گا. دیکھیے یہ پہلے ہی سے تیار ہے بھاگنے کے لیے اور یہ بہانہ بازی کر رہا ہے. یہ کوئی چیز بیان کرے گا, غلط چیز بولے گا یا غلط عبارت پڑھے گا یا غلط حوالہ دے گا تو مجھے مانگنے کا حق ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس کا حوالہ بیچ میں مانگنے کا حق ہے, یہ میرا حق ہے. اور اگر یہ میرے بیچ میں ٹوکا تو میں تو فون نہیں کاٹوں گا, لیکن سامنے والے کی سعیدی طیران صاحب کی جو سخت تسلیم کی جائے گی اگر اس نے میرے بیچ میں میرے ٹرن پہ بولا. اور دوسرا میرا جوابی دعویٰ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ بدعت ہے, مکروہ ہے, مکروہ تحریمی بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیز میں ثابت کروں گا اور یہ اس کا کرنے والا بدعتی ہے. ٹھیک ہے, باقی کوئی اکیلا کوئی کبھی کرے اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بات جو ہو رہی ہے کہ نماز جنازے کے بعد. تو اب اس نے کہا کہ یہ مستحب ہے اور مستحب ایک جائز چیز ہوتا ہے تو یہ ثابت کرے قرآن و حدیث سے. ٹھیک ہے, یہ مستحب امر ہے اور یہ ثابت کرے کہ دعا جو ہے نماز جنازے کے بعد دعا کی جاتی ہے. چلیے بھائی ہو گیا تمہارا. 1 منٹ اور مجھے بولنے دیجیے. آپ دلیل دیں گے, میں آپ کی دلیل کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے, پھر میں اپنے دعوے پر دلیل بعد میں دوں گا. ٹھیک ہے, ہو گیا. چلیے ہاں. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو انہوں نے کہا ہے کہ میں بھاگنے کی تیاری بنا رہا ہوں. یہ تو میرا تجربہ ہے کہ میں کسی سے بھی جب بات کرتا ہوں تو میں جب ان کو موقع دیتا ہوں 4 منٹ تک میں ان کو موقع دے دیتا ہوں بولنے کا. جب میں بولنا شروع کرتا ہوں تو ان لوگوں کے تمبو میں گھبراہٹ پھٹ جاتی ہے اور یہ میرے 20 سیکنڈ میں ہی یہ مجھے ٹوکنے لگتے ہیں. تو یہ میرا تجربہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی میرے بیچ میں بولا, اگر میری غلطی نظر آ رہی ہے یا اگر میں عبارت غلط پڑھ رہا ہوں تو جیسا ہی میرا 3 منٹ وقت ہو جائے گا انشاءاللہ تو تب آپ وہ صحیح کر سکتے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو حق ہے. اسی طرح اگر آپ عبارت غلط پڑھ رہے ہیں یا غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو میں بیچ میں نہیں بولوں گا. تو یہ میرا تجربہ ہے. تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میں فون کاٹ دوں اگر 3 منٹ میں اگر بولا جائے گا تو. ٹھیک ہے, دوسری بات دوستو انہوں نے کہا ہے کہ یہ امر بدعت ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے بات تو میں کہنا چاہوں گا بدعت کی تعریف کرے, اور دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. تو اس کی ذرا تعریف کر دے, مکروہ تحریمی کی تعریف کیا ہے اور بدعت اور مکروہ تحریمی میں فرق کیا ہے وہ بتا دے. ٹھیک ہے, اور چوتھی بات دوستوں نے کہا ہے اگر کوئی اکیلا دعا پڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے. یہ بات آپ دھیان میں رکھیں. ہاں,
انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا، لاسٹ میں دوں گا. تو میں انہیں وقت دیتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے بدعت کی تعریف کرے اور بدعت اور مکروہ تحریمی میں فرق کیا ہے وہ واضح کرے، یا دونوں ایک ہی اصطلاحات ہے یا صرف الفاظ کا الگ الگ پھیر ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کہا مطلقاً پانی پلاؤ، تو سامنے والے نے مجھے میٹھا پانی نہیں پلایا بلکہ کھارا پانی پلایا. حالانکہ کھارے پانی کی لذت الگ ہوتی ہے اور میٹھے پانی کی لذت الگ ہوتی ہے، حالانکہ نام جو ہے پانی کا اطلاق دونوں پر ایک ہی ہو رہا ہے. تو لہذا ثابت ہوا ہے کہ لذت کا فرق آ گیا. اسی طرح مکروہ تحریمی اور بدعت ایک ہی ہے یا پھر اس کی جو احکامات ہے وہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کرے پھر انشاءاللہ میں اپنے دلائل بھی پڑھنا شروع کروں گا. انشاءاللہ ان کے گھر کا بھی حوالہ دیا جائے گا. تو آپ پہلے مجھے اس کا جواب دے دیں. آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں مستحب کی تعریف کیا ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو مستحب کی تعریف کیا ہے. بولے. دیکھیے سعیدی طیران صاحب نے کئی بار جھوٹ بولا کہ یہ مناظرے میں کسی سے نہیں بولتے، میرا ایک ٹھیک ہے اذان قبر کے تعلق سے. تو یہ دیکھو 20 میں سے مجھے بولتا رہا، ڈسٹرب کرتا رہا اور میں خاموش رہا. اس کی ساری باتیں 3 منٹ تک سنتا رہا بالکل خاموش رہ کر، اور یہ مداخلت کرتا تھا. تو یہ اصل میں جھوٹا مکار ہے، کچھ بھی جھوٹ بولتا ہے. اور دوسرا اس نے بہت ساری بات غلط کہی. اور ایک چیز اس کا دیکھو بھاگنے کا اس کا طریقہ ہے، بھاگنے کا طریقہ بولتا ہے بدعت کی تعریف کرو، مکروہ کی تعریف کرو، مکروہ کی تعریف کرو، اور اس کا الگ الگ ہے کہ ایک ہے یہ تعریف کرو. اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جب میں مکروہ کہہ رہا ہوں تو میں دلیل سے ثابت کروں گا کہ فقہا نے مکروہ کہا، مکروہ تحریمی کہا، بدعت کہا. ٹھیک ہے، اس کی تعریف چھوڑ دے. یہ تعریف میں لگ کر کیا کرنا چاہتا ہے، اسی میں رہ کے یہ دلیل دینے والا نہیں ہے. یہ مستحب بولا ہے تو مستحب اس کو دکھانا ہوگا. کسی نے مستحب کہا ہے، کس نے مستحب کہا ہے، یہ خود کا تعویل کرے گا. اس کی تعویل، اس کی چیزیں کوئی باطل ہے، یہ فقہا سے دکھاوے اور محدثین سے دکھاوے، قرآن حدیث سے دکھاوے. ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے جو بولا ہے وہ میں فقہا سے دکھاؤں گا، علماء سے دکھاؤں گا، محدثین سے دکھاؤں گا، اور قرآن سے حدیث سے ثابت کروں گا. یہ ساری چیزیں یہ چیز یہ جو کرتے ہیں یہ غلط ہے. تو یہ اسی میں لگا ہے کہ بھائی مستحب کیا ہوتا ہے، بدعت کیا ہوتا ہے، یہ الگ چیز ہے. یہ فقہا سے دکھانا. تم کو مستحب کی تعریف کرے تو تم کیا اپنے آپ کو مستحب ثابت کرو گے؟ تمہاری بات کیا ویلو ہے؟ تم کوئی فقہا میں ہو؟ تمہارا تو تم تو گلی کوچی دیکھے تمہارا کوئی اعتبار. تو تم جو بول رہے ہو وہ دکھانا پڑے گا کس نے وہ مستحب کہا. ٹھیک ہے، اور ہم جو بول رہے ہیں وہ ہمیں دکھانا پڑے گا. دعوے پر دلیل ہوتی ہے. ہی دیکھو کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ یہ مجھے نہیں بولے گا، نہیں. یہ دیکھے ہی کرنا شروع کر دیا. دعوے پہ ایک دلیل ہوتی ہے. موصول مناظرہ ہے کہ جو دعویٰ کرو وہ دلیل سے ثابت کرو. یہ نہیں کہ فلاں اس کا کیا تعریف ہے، فلاں کی تعریف کیا ہے. تم نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دلیل سے پیش کرنا ہے، تم اپنی لفاظی سے نہیں پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو جو تم نے دعویٰ کیا ہے وہ دلیل سے پیش کرو. ٹھیک ہے، کہ مستحب ہے، جائز ہے، قرآن حدیث سے پیش کرو کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، یا فقہا نے اس کو کرنے کا حکم دیا. یہاں یہ ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو بولے ہو. اور اس نے کہا بھائی انفرادی طور پر انہوں نے ایسا کہا. میں نے کہا کوئی انفرادی طور پر کوئی ایک کا دکھا کر لے تو ہماری بات ہی نہیں ہو رہی. انفرادی کا کسی کا عمل جو ہے وہ شریعت نہیں بنتا. ٹھیک ہے، انفرادی عمل وہ شریعت نہیں بنتا، وہ اس کا جانے وہ اللہ جانے. ٹھیک ہے، انفرادی پہ بات نہیں ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کیسا ہے، دعا کیا جائے گا، جائز ہے، مستحب ہے. یہ تم دلیل دے دو. چلو 14:43 ٹائم ہو رہا ہے، اب دلیل دینا شروع کرو. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو میں نے کہا تھا نا، عمر دیوبندی کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، علم سے ایک دم نابلد ہے، پیدل ہے. اصول یہ ہوتا ہے دوستو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب ہماری کسی غیر مقلد سے بات چل رہی ہے، تو اب تقلید کے ٹاپک پر بات چل رہی ہے، تو اس نے کہا، میں نے اس سے کہا کہ تم تقلید مطلق کے قائل ہو. وہ کہنے لگا نہ میں تقلید مطلق کا قائل ہوں، نہ میں تقلید شخصی کا قائل ہوں. تو اب جو میں سب سے پہلے جو اس سے بات کروں گا وہ ڈائریکٹ تقلید شخصی پہ نہیں کروں گا، بلکہ تقلید مطلق پہ کروں گا.
کہ تقلید پہلے مطلق تو قبول کر لے، پھر انشاءاللہ آگے کے دلائل تو خود قبول کرے گا۔ اب تقلید مطلق موضوع متعین ہو گیا ہے تو اب جو تقلید پہ دلائل دینا شروع نہیں ہوگے دوستو، تقلید پہ دلائل کا نمبر سیکنڈ اسٹیپ ہے، اس سے پہلے ہماری بات ہوگی اصل میں یہ تقلید کی تعریف ہے کیا۔ اگر تقلید کی تعریف واضح ہو جائے گی تو دلائل سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی نا، نہیں ہوگی۔ تقلید کی تعریف ہی نہیں معلوم، دلائل وہ بھی دے رہا ہے، دلائل یہ بھی دے رہا ہے، کس کا پلہ کس پر بھاری ہے، کس کو کیا سمجھا رہا ہے، نہ عوام سمجھ رہی ہے نہ دونوں سمجھ رہے، خالی دلائل دیتے رہے تو یہ کیا ہوگا، یہ بیکار میں فضول بات جائے گی۔ اسی طرح میں نے اس سے کہا ہے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے اور مکروہ تحریمی کیا ہے، یہ دونوں میں کچھ فرق ہے ہی نہیں ہے۔ تو مجھ سے بل بدعت کیا مستحب کی تعریف میں کر دوں گا۔ میرے ہاتھ میں ایک بہار شریعت حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، اس کا حصہ اول میں اس کا صفحہ نمبر ہے 47۔ اصطلاحات دوم میں وہ فرماتے ہیں مستحب امر کی شرعی پسندیدہ ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کرے یا کرنے کی ترغیب دیے یا علماء اکرام نے کسی میں اس کو پسند کیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ شریعت میں اس کی اصل ہونا اس پر مستحب کا اطلاق ہوتا ہے، اور عموم طور پر مستحب کا اطلاق سنت غیر موقدہ پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اصل ہے۔ جیسا کہ اب یہ لے لو، کوئی بھی مستحب امر لے لو شریعت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرے اور اسے چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، یا صحابہ کرام نے کرے یا تابعین نے کرے یا فقہاء کرام نے کرے، تو اس پر بھی مستحب کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس کا ترک کرنے والا گناہوں کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس کو یہ بھی بتا دیا۔ تو اب میں اسے چاہتا ہوں، میں نے بہت آسان لفظوں میں سمجھایا ہے کہ پہلے تعریف انشاءاللہ اگر واضح ہو جائے تو آگے کی بحث بھی آسانی سے ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر میں اپنے دلائل پڑھنا شروع کروں گا نا۔ اس نے پہلے بھی ایسا کہا تھا دوستو، اور مجھے کہتا ہے کہتے میں اذان قبر پر بات ہو رہی تو کہتے میں اس کے بیچ میں بولا، جھوٹوں پر اللہ کی بے شمار لعنت دوستو۔ میں اسے بار بار کہہ رہا تھا میری بات سن لے عمر، میری بات سن لے، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی، تو لہٰذا مجھے مجبوراً بیچ میں بولنا پڑا۔ خاموش رہے، ارے 3 منٹ ہو کے گیا، 20 منٹ کے، ارے 3 منٹ تو نے بات کی، اپنے ہی وصول توڑ رہا ہے بیچارہ۔ دیکھو یہ سعیدی تہران اپنے ہی وصول توڑ رہا ہے، خود نے وصول بنایا کہ 3 منٹ بات کرے گا۔ 3 منٹ ہوئی ہی نہیں، 3 منٹ ہو گیا، ہاں چل جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں دیکھو اس نے، دیکھو ایک تو جھوٹ بولا کہ یہ کسی کے بیچ میں بات نہیں کرے گا، میری کئی آئیڈیا ہے اس کے ساتھ دیکھ لو، خاص کر اذان قبر کے تعلق سے اس میں بار بار مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے۔ خیر یہ تو جھوٹا ہے، اس کی بات کیا۔ یہ چلا گیا غیر مقلدوں کی تقلید کے بارے میں۔ دیکھو تقلید پہ بات ہو رہی ہے، غیر مقلد اور ہمارا تو اصولی چیز کا اختلاف ہے نا، وہ ہمارے فقہا کی باتیں ان کے لیے معتبر نہیں ہے، ہمارے فقہا کی یا ہمارے محدثین کی یا ہمارے علماء کی اس کے لیے تو معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان سے اصولی اختلاف ہے، تو ان کا ہمارا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اور ہم جو ہے یہ اپنے آپ کو حنفی بولتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں، تو ہم حناف کی کتابوں سے حوالہ دیں گے، جو ہمارے محدثین علماء ہیں ان کی کتابوں سے ہم حوالہ دیں گے، جو ان کے لیے بھی معتبر ہے وہ ہمارے لیے بھی معتبر ہے، اس چیز کا حوالہ دیں گے، تو یہ دونوں ہم ایک دوسرے کے پابند ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، قرآن حدیث جو ہے وہ پابند ہے۔ تو یہ جو دعویٰ کر رہا ہے تو یہ فقہا سے پیش کرے گا، یہ اپنی طرف سے پیش کرے گا۔ دعویٰ کیا ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنا مستحب ہے، جائز ہے، تو یہ فقہا سے پیش کرے گا نا، کہ علماء سے پیش کرے گا، محدثین سے پیش کرے گا، وہ قرآن حدیث سے پیش کرے گا، نہ کہ اپنی بات پیش کرے گا، اپنا کہے گا کیا یہ مستحب ہے اس کو ہم مان لیں گے، فلاں فلاں اصول سے یہ چیز مستحب ہے۔ ارے تیری کیا اوقات ہے یار، تیری بات مانیں گے کیا؟ فقہا کو نہیں معلوم تھا کہ فلاں فلاں یہ چیز سے مستحب ہے تو اس پر مستحب کی تعریف کا اطلاق کر دیا جائے؟ ان کو نہیں معلوم تھا، لیکن یہ کیا بہانے بازی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں بہار شریعت کا اصول بیان کیا ہے، میں اصول ہر چیز کا اصول بتا دوں لیکن یہ بھاگے گا اس سے، تو یہاں ضروری نہیں ہے۔ ابھی یہ دیکھو کتاب ہے عبارت اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، ٹھیک ہے، اس کے صفحہ نمبر 320 پہ ہے کہ اس اصول میں ذہن میں رکھے کہ مخالفین کے سامنے اپنی کتابوں کے حوالے پیش نہیں کیے جاتے، آپ آخر اس قدر بوکھلا کیوں گئے ہیں؟ تو یہ بہار شریعت کا عبارت پیش کیا جو کہ اس کی کتاب ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے، تو بقول اس کے ہی عالم کے یہ بیچارہ بوکھلایا ہوا ہے کہ اپنے ہی علماء کی کتابوں کا پیش کر رہا ہے۔ پیش تو ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جس پر میں اور آپ متفق ہوں، تو جو یہ اس کا جو اصول ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مستحب ہے،
تو یہ बेचारा साबित करेगा नहीं, मुझे मालूम है ये टाइम पास करेगा, क्योंकि ये भाग भी रहा था। ना ये कुरान से साबित कर सकता है, ना हदीस से, ना सहाबा कराम से, ना उलमा से साबित कर सकता है कि ये मुस्तहब और जायज है, क्योंकि इसके पास कोई दलील नहीं है बेचारे की। ठीक है, इसके लिए ये भाग रहा है। अगर दलील होती तो ये तुरंत बात करना शुरू कर देता। ये नहीं जाता कि मकरू तहरीमी की तारीफ पेश करो, हाँ मकरू की तारीफ पेश करो, मुस्तहब की तारीफ पेश करो, इस पे नहीं जाता, बल्कि मुस्तहब उलमा से दिखा देता है। तो पता चला किसी उलमा ने इसको मुस्तहब है जायज नहीं कहा है, ना किया है। ठीक है, आप इससे ही अंदाजा लगा लें कि इसके साथ ना कोई उलमा है ना शरीयत है। इनका हर काम पता, मैं देखता हूँ कि हर काम बिदती होता है, कुरान हदीस के खिलाफ होता है, फुकहा मुहद्दिसीन के खिलाफ होता है। पता नहीं क्यों, क्या मजा मिलता है इन लोग को उनके खिलाफ जाने का। ठीक है, चलिए मेरा 3 मिनट हो गया। बिबरकती बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। दोस्तों, उमर साहब देवबंदी की जिस तरह से बुढ़ापा उनको लगता जा रहा है, वो जो दिमाग में जो एक चिंगारी रहती ना दोस्तों, बात ना समझने की, वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कैसा रहता है उनका दोस्तों, जब धीरे धीरे जब उम्र ढलती जाती है ना, तो दिमाग बच्चे जैसा हो जाता है। दिमाग बच्चे जैसा हो जाता है ना, तो बहुत लेट बात समझ में आ जाती है। तो वैसा उमर देवबंदी का हाल है। दूसरी बात दोस्तों, कहते हैं कि जब गैर मुकल्लिद से बात होगी तो हमारे फुकहा को नहीं मानेंगे। अरे भाई, हम उनकी घर की किताबों का हवाला देंगे, ठीक है, क्योंकि जिस वक्त वो गैर मुकल्लिद कहते हैं कि तकलीद शिर्क है, तो फिर हम उनसे कहेंगे जब तुम तकलीद के ऊपर जो शिर्क का इतलाक कर रहे हो, तो फिर ये किस बिना पर कर रहे हो? जबकि लुगतों में तकलीद की तारीफ क्या है कि अगर तुम उस पर इत्तेफाक करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, ये बात रखी जाएगी। अगर वो इतलाक ही नहीं, अगर वो सुनते ही नहीं, हम ये तारीफ को मानते ही नहीं, तकलीद का सिरे से इनकारी कर देते हैं, तो फिर तुम ये कौन से रीजन से तुम तकलीद पर शिर्क का इतलाक कर रहे हो? हाँ, हम ये पूछेंगे। तो अब मैंने इनसे कहा कि सबसे पहले तुम मुझे है ना तारीफ कर दो, किसकी? उसकी बिदअत की तारीफ करो। पहले भी ऐसा किया था दोस्तों, नमाज़े जनाजा कहता है, जनाजे को जनाजा कहता है। तो उस वक्त भी ऐसा ही किया था। टोटल तकरीबन 30 मिनट तक बात को घुमाया था, लेकिन बिदअत की तारीफ नहीं कर पाया था। लास्ट में दोस्तों 30 से 40 मिनट के बाद बिदअत की तारीफ की इसने। तो अब मैं इसको यहाँ से भागने नहीं दूंगा। बहुत दिनों के बाद हाथ आया है उमर, तो अब मैं जब तक बिदअत की तारीफ या और मकरूह तहरीमी में फर्क क्या है वो वाज़ेह नहीं हो जाता, मैं इसको जाने नहीं दूंगा दोस्तों। तीसरी बात दोस्तों, कहते हैं कि बाहर शरीयत का हिस्सा दिया वो हमारे नजदीक मोतबर नहीं है। सबसे दूसरी बात दोस्तों ये है कि बाहर शरीयत जो फिक़ह हनफी की मोतबर जो किताब है, दरस निसाबी में जो उसका निसाब है, ठीक है, और पढ़ाया भी जाता है दावत इस्लामी में, तो इसमें जो भी है इस्तिलाहत वो सब फुक़हा इकराम की। अब मैंने जो मुस्तहब की तारीफ की, तो तू किसी एक फ़क़ीह का तू मुझे हवाला दे दे, ठीक है, किसी एक फुक़हा इकराम में से किसी का भी हवाला दे दे कि मुस्तहब की जो तारीफ है वो गलत है, तो हम मानने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये बता नहीं सकता। इंशाअल्लाह अगली टर्न में मैं इनको इनके घर से मुस्तहब का हवाला दूंगा, लेकिन ये कतई दोस्तों तारीफ नहीं कर पाएगा बिदअत की और मकरूह तहरीमी की। अब जाने नहीं दूंगा, मैं से हाथ से इसको जाने दूंगा ही नहीं। चल बोल उमर। देखिए, आपने सुन लिया, इसके पास कोई दम नहीं है। ये चला गया फिर गैर मुक़ल्लिदों के पास, कहता है शिर्क की तारीफ करेंगे या वो नहीं मानेंगे तो हम उनके घर की किताबों से दिखाएंगे। ये मुझे लगता है एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी है। गैर मुक़ल्लिदों से बात करो, वो खुद कहते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं कहते हैं, उनकी किताब दिखाओ, और तो खुद इनकार करते हैं हम उनकी तकलीद नहीं करते। ये एक नंबर का जाहिल बेवकूफ़ है। ये तो बदीही चीज़ है, गैर मुक़ल्लिद से जो बात किया है वो खुद करेगा। ये यही करेगा, ये गधे की तरह ही करेगा। दूसरी बात, इसने बार बार मुझे कहता है बुढ़ा है, तो मैं इसके यहाँ रिश्तेदारी थोड़ी कर रहा हूँ। लगता है मुझसे शादी करना चाहते हैं अपने घर वालों से, ये रिश्ता लगाना चाहता है। ये बुढ़ा जवान की बात हो रही है कि यहाँ मुनाजरा की बात हो रही है। तो ये वसूल है क्या कि ये जवान से बात करेगा या ये बुढ़ा नहीं होगा या इसका वालिद बुढ़ा नहीं था। तो देखो ये छोटी बातें करता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये बाहर शरीयत हमारे फ़िक़ह हनफी की किताब है और फला फला दर्स निजामी में शामिल है। अरे तुम्हारे बरेलवी दर्स निजामी में शामिल है ना, हमारे यहाँ थोड़ी शामिल है। तो तुम्हारी चीज़ तुम्हारा मौलवी खुद कहता है अपनी किताबों के हवाले नहीं दिए जाते, इस कदर बौखला के हो गया है। तो वाकई तो बौखला गया है।
बात है, ये देखो अभी भी भाग रहा है, ये बोलता है मुस्ताहब की तारीफ कर दो, फला की तारीफ कर दो। मैं ये कह रहा हूँ फुकहा तो जानते थे ना मुस्ताहब की तारीफ, उन्होंने किया भी है, उलमा मुहद्दिसीन जानते थे। तो किन उलमा मुहद्दिसीन ने इस जनाजे की नमाज के बाद दुआ को मुस्ताहब कहा है, जायज कहा है, वो तो जानते ही थे ना। तो उनसे ही दिखा देना कि उन्होंने मुस्ताहब कहा है, तारीफ में क्यों जा रहा है? तारीफ से हमारा मुनाजरा थोड़ी हो रहा है। वो कहाँ से दिखा दे, तो कुरान हदीस से साबित करेगा ना कि नमाज जनाजा जायज है, अल्लाह के रसूल ने किया, सहाबा कराम ने किया, कुरान में हुक्म है, या फुक़हा ने उसको करने का हुक्म दिया, या उसको करना किया है, या उसको मुस्तहब कहा है। ये उनसे तो दिखाएगा ना कि अपनी बात तो कहेगा कि फला वसूल से ये मुस्तहब साबित होता है। तेरा वसूल कहाँ तेरा वसूल माना जाएगा, या तुम्हारे उलमा का वसूल माना जाएगा? तो उनको फुक़हा को वसूल नहीं मालूम था, उन्होंने किया। ये गावत अजीब आदमी है, ये भागना चाहता है, इसके पास दलील नहीं है, खुद देख लो इसके पास एक बात। और ये कह रहा है कि नमाज जनाजा के बाद बात हो चुकी है, ये हड़बड़ा गया, असल में बतला गया, कब्र के ताल्लुक से बात हुई है, और इसकी इतनी उसमें पिटाई हुई है। उसके बाद उसमें भी ऐसे हीले बहाने कर रहा था कि बिदअत की तारीफ कर दो, हीले बहाने कर रहा था, यही जो अभी भी हीले बहाने कर रहा है, ऐसे उस वक्त भी कर रहा था। तो मुझे मालूम था कि ये भाग रहा है, भागना चाहता है, जैसे अभी भाग रहा है। ठीक है, जब इसने दलील बयान किया, मैंने इसकी दलील को कुरान और हदीस से तोड़ा, और कुरान हदीस से इसकी दलील तोड़कर साबित किया कि जो मेरा मौक़िफ़ था वो सही है। फिर जब मैं इसको बिदअत की तारीफ किया, उस तारीफ में ऐसा फंसा बेचारा कि भाग ही गया। ठीक है, वो भाग ही गया, उसकी हालत खराब है उसी में। तो ये इसको मालूम है मेरे बारे में, इसके लिए ये इधर उधर घुमा रहा है। इसका जो दावा है वो पेश करेगा ना भाई कि ये चीज का इसका दावा है, उसको शरीयत से, कुरान हदीस से, फुक़हा से, मुहद्दिसीन से, उस अपने दावे पे दलील पेश करे। ये फला की तारीफ क्या है, फला की उससे तुमको क्या लेना? वो तो फुक़हा मुहद्दिसीन सब जानते हैं, उनका ही बनाया हुआ कि फला तारीफ क्या है, उनको बहुत अच्छी तरह मालूम था। उनसे तो दिखा देना किसी ने कहा हो कि ये मुहद्दिसीन ने कहा, फला ने कहा। चल दिखा, अपने दावे पे दलील दे, इसके पास इसकी औकात नहीं कि अपने दावे पे दलील देगा। ठीक है, फिर मेरे रिश्ते की बात मत करने लगना। हो गया क्या? बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। 56 हो गया। दोस्तों सबसे पहले बात तो देखा आपने इस जाहिल की जहालत। मैंने पहले ही गाना, जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है वैसा वैसा बच्चों का दिमाग सोता जाता है। तो वैसा ही ये उमर देवबंदी का नाम है, उमर देवबंदी का वही हाल है दोस्तों। बुढ़ापा झुंडे आते जा रहे हैं चेहरे पे, तो उसी तरह से दिमाग भी बच्चों का होता जा रहा है। लेकिन कभी दोस्तों तारीफ नहीं करेंगे। कहते गैर मुकल्लिद तो सिरे से इनकार करते हैं। किसका इनकार करते हैं? तो मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया कि वो लुगातों का भी इनकार करते हैं या नहीं करते, क्योंकि वो लुगातों का तो सहारा लेते हैं। तो इसी तरह हम इनसे कहेंगे कि लुगातों पे तुम्हारा किस लुगत पर इत्तेफाक है, हम उसके बीच में हम रख के उस पर इत्तेफाक करेंगे। ठीक है, उसी तरह मैंने उससे ये कहा कि अगर वो शिर्क का इतलाक करते हैं तो किस बिना पर फिर तुम तकलीफ का शिर्क का इतलाक करते हैं, जब तुम इस्तिलाहत को मानते ही नहीं। ठीक है, तो इसके दिमाग में बात नहीं गई। दूसरी बात दोस्तों मैंने मुझे लगा मेरे बीच में नहीं बोल उमर, मेरे बीच में नहीं बोलना। मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, तो तुम्हारे पास कान बज रहा है क्या? मैं हाँ, तो मेरे तो म्यूट करके बात कर लेना तू। हाँ, तो दोस्तों मैंने इससे ये कहा है कि मुस्तहब की तारीफ क्या है, मुस्तहब की तारीफ कर। ठीक है, तो कहता है कहते तुम्हारे घर का हवाला किया। तो मैंने इससे ये कहा कि ठीक है, मुस्तहब की तारीफ फुक़हा इकराम ने क्या की है वो कर दे तू। ये दोस्तों मेरे हाथ में किताब है, उसूल फिक्र। ठीक है, उसूल फिक्र किताब है। ठीक है, और ये उसूल फिक्र के जो मुसन्निफ है, ये इनका नाम है उबैदुल्लाह सईद। हवाला नंबर है दोस्तों। हाँ दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। ये इनके घर की किताब है दोस्तों। मुस्तहब की तारीफ उन्होंने क्या की है, इसका सफ़ा नंबर 45 है। ठीक है, तारीफ मुस्तहब की वो लिखते हैं जिसके करने का, ठीक है, जिसके करने को पसंद किया गया हो। हाँ, जिसके करने को पसंद किया गया हो तो उसको मुस्तहब कहते हैं। और इसका हवाला मैं ये सेंड करता हूँ। हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ, मेरे बीच में नहीं बोला ना मैंने। और दूसरी बात दोस्तों कहता है अगर फुक़हा इकराम ने किया होगा कि कहते तो फिर उनका हवाला क्यों नहीं है फुक़हा इकराम का। मैंने इस जाहिल मुतलब को पहले ही कहा है, मुस्तहब वो अमर होता है जो सुन्नत गैर मुक़द्ददा फिर भी उसका इतलाक होता है। ठीक है,
ایسا ضروری نہیں، کیونکہ شریعت میں اس چیز کی اصل ہونا ضروری ہے. جیسا کہ دوستوں میں ابھی ایک مثال دیتا ہوں، دعا کرنا اللہ رب العزت سے کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں، کوئی حد متعین نہیں ہے دوستوں دعا کی، کوئی حد متعین دعا کی نہیں ہے، کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں. تو اسی دعا میں یہ جنازے کی نماز کے بعد دعا کرنا شامل ہے. تو لہٰذا ثابت ہو جاتا ہے جب دعا کی اصل ٹائم ہو گیا. ہاں تعریف کر، بھاگنے نہیں دوں گا آج تو تجھے ٹائم ہو گیا. دیکھیے سعیدی قیران صاحب کو دیکھیے، اس کے پاس دم نہیں ہے، پھر وہ میری شادی پہ آیا اور رشتہ مانگنے کی کوشش کیا، میں رشتہ دے نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو میری عمر کے تقاضے کی بات کر رہا ہے. خیر کوئی بات نہیں. یہ دوسری طرف گیا ہے کہ ابھی تک تو اس نے کوئی حوالہ بھی نہیں بھیجا. دوسری بات یہ مستحب کی تعریف کیوں پوچھ رہا ہے؟ مستحب کی تعریف سے تھوڑی بات ہو رہی ہے یا مکروہ کی تعریف سے نہیں بات ہو رہی ہے، کیونکہ فقہا مکروہ کس کو کہتے ہیں، مستحب کس کو کہتے ہیں، مکروہ ترینی کس کو کہتے ہیں، فقہا سب جانتے ہیں. اور مستحب اطلاق کہاں ہوتا ہے وہ بھی فقہا جانتے ہیں. تو کیا فقہا نے مستحب کا اطلاق نماز جنازہ کے بعد کی دعا پر کیا ہے؟ وہ بتا دو مجھے، ٹھیک ہے. یہ تعریف چھوڑو، تعریف کیا ہے وہ فقہا پہ ڈالو. تو تعریف پر اس کا اطلاق تو تھوڑی کرے گا، فقہا کریں گے. تو فقہا نے کیا ہے کیا اطلاق، وہ تو جانتے ہی تھے نا، قرآن و حدیث شریعت اور ساری فقہ کی کتابیں وہ پڑھے ہیں، سب جانتے تھے. تو انہوں نے کیا یہ مستحب پر اطلاق کیا ہے نماز جنازہ کے بعد کی دعا پر، اس پر مستحب کہا ہے یا اس کو کیا ہے یا قرآن حدیث نے کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس سے آپ سامعین پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس کا دعویٰ تو رہتا ہے مگر دلیل نہیں رہتی یا اس کو معلوم ہے کہ اس کے علماء جو دلیل دے رہے ہیں وہ بھی یہ دینے کا اس کے علماء نے اس پر بحث کی ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا بھائی مستحب کہاں ہے. اس کے علماء کوئی نہیں کہتے جعل حق پڑھ لو، ٹھیک ہے، اور دیگر کتابیں پڑھ لو. اس مسئلے پہ کبھی نہیں کہا کہ یہ مستحب کی یہ تعریف ہے، اس تعریف پہ اطلاق ہوتا ہے، یہ کبھی کہا ہی نہیں ہے. یہ بیچارہ ڈرا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے میرے بارے میں، اس نے جب بھی بات کی ہے اس کی پٹائی زبردست ہوئی ہے قرآن و حدیث سے اور فقہا سے ہوئی ہے. تو یہ بیچارہ ڈر رہا ہے کہ یہ مستحب عمل ثابت کر دے نماز جنازہ پر، مستحب عمل ثابت نہیں کر پا رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے کہ مستحب کی تعریف کر دو. ارے مستحب کی تعریف سے تھوڑی ہو رہی ہے، وہ تو فقہا کرتے ہیں نا تعریف، فقہا تعریف بھی کرتے ہیں. تو فقہا نے اس کو مستحب کہا ہے کیا؟ بہت سارے احکام کو مستحب کہا ہے، وہ فقہا کا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے. تم خالی ثابت کرو فقہا سے یا محدثین سے یا حدیث سے یا صحابہ کرام سے، ٹھیک ہے، یہ ثابت کرو کہ یہ چیز مستحب ہے، جیسا جو تمہارا دعویٰ ہے. مگر بیچارہ کیا کرے، ان کا مسلک ہی باطل ہے. دعویٰ تو رہتا ہے خوب مگر دلیل ہی نہیں رہتی، دلیل ہی ندار. تو کیا حال ہے؟ ہو گئے 3 منٹ ہو گئے تیرے دوستو. فقہا کو فقہا کہتا ہے. اللہ اکبر، ہنسی آتی ہوئی. میں نے پہلے کہا دوست جب عمر ڈھلتی جاتی ہے تو حال یہی ہوگا دیوبندی عمر کا. تو میں اس سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں عمر کو کہ مجھے تو سب سے پہلے تو وہ بدعت اور مکروہ تحریمی کی تعریف کیا ہے میں جانے ہی نہیں دینے والا ہوں. میں نے دوستوں اس کو کئی بار مثال دیا میں نے کہ جب ہم دلائل دینا شروع کریں گے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اپنے دعوے کے مطابق دلیل بھی دے رہے ہیں اور دلیل کا رد بھی کر رہے ہیں. یہاں پر پتہ ہی نہیں دونوں کی تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو تعریف کر دی الحمدللہ، ڈنگے کی چوٹ پہ کر دی، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک دوستوں یہ تعریف نہیں کرے گا. جنازہ کہتا ہے، جنازہ کو جنازہ کہتا ہے دوستو. اللہ اکبر. تو اسے ٹھیک سے یہ بول بھی نہیں پاتا، پتہ نہیں ہے عمر کا تقاضا ہے نا، کیا کرے، جوان بچے کے سامنے بات کر رہا ہے. تو ابھی بھی میں اپنا ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں عمر دیوبندی کو. اور داڑھی رکھ لے ذرا، داڑھی نہیں ہے تیرے چہرے پر عمر، داڑھی رکھ لے گا، ٹھیک ہے. صوفی کلیم کے ساتھ میں نے تیرا مناظرہ دیکھا تو اس وقت تیرے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، داڑھی رکھ لیا گا. تو دوستو ابھی بھی میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو مجھے بدعت کی تعریف کر، ٹھیک ہے. یہ دونوں ایک ہی ہے، الگ الگ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ مکروہ تحریمی کی جب میں انشاءاللہ تعریف کروں گا تو اس کے پیروں سے زمین اٹک جائے گی، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا درجہ جو آتا ہے وہ حرام کے بعد اس کا درجہ آتا ہے. مکروہ تحریم کا جو درجہ آتا ہے وہ دلیل زنی سے ثابت کرنا پڑتا، ٹھیک ہے.
मकरूह तहरीमी का दर्जा जो आता है वो हराम के बाद आता है दोस्तों। तो इसने बहुत बड़ा दावा कर दिया। ठीक है, अब मैं इससे कहता हूँ कि ये मुझे अपने ही किसी एक किताब का हवाला दे दे देवबंदी की। उन्होंने कहा है कि मकरूह तहरीमी भी है और बिदत भी है। किसका भी हवाला दे, तकी उस्मानी का दे दे, किसी का भी हवाला दे दे मुझे कि उन्होंने ये दावा किया है। क्योंकि तेरा दावा ही नहीं है, क्योंकि देवबंदी किसी फिरके का नाम नहीं है। पेज नंबर 38 पे लिखा हुआ है कि छोटों का माखज नहीं होगा, बड़े ही तय करेंगे। तो लिहाजा ये खुद अपने ही घर के उसूलों को उसको इल्म नहीं है, इसको दिलाना पड़ता है। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे तू वो बता दे तारीफ। तू जब तक तारीफ नहीं करेगा तब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात आगे नहीं बढ़ दूंगा। और जब मैं तेरी रिकॉर्डिंग डालूंगा तो लोग हंसेंगे, तेरे ऊपर हंसेंगे, तेरे ही लोग तेरे ऊपर हंसेंगे इंशाल्लाह। चलिए जवाब। देखिए ये 3 मिनट भी नहीं बोला, बौखला गया है, 2 ही मिनट में बोलता है जवाब दे। चलो पहली बात इसने कहा कि मैं फुकहा बोला हूँ तो फुकहा गलत है। तो भाई ये फुकहा बोलता है, मैं फुकहा बोलता हूँ, वो बोलता है गलत है। ग्रामर इसको खुद नहीं मालूम। और शुरू बोल रहा है, शुरू को शुरू बोल रहा है, बड़ी सीन को छोटी सीन पढ़ रहा है। और देखो ये कहता है उम्र ढलती जाती है, जबकि उम्र मेरा नाम खुद है। उम्र ढलती जाती, उम्र को उम्र कह रहा है। अब समझ सकते हैं कि इतना बड़ा घामड़ है, इसका कुछ मालूम आता जाता नहीं है और ये अपने दावे से भी भाग रहा है। और दूसरी बात कह रहा है कि मकरूह तहरीमी जो है उसके बाद हराम आता है, मकरूह तहरीमी के बाद हराम आता है। ये कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सी दुनिया में रहता है घामड़। मकरूह तहरीमी पहले आता है, हराम बाद में आता है। ठीक है, हराम बड़ा होता है, मकरूह तहरीमी हराम से छोटा होता है। इसको तारीफ नहीं मालूम, मैं तारीफ कर दूंगा अपने बारे में। इसको असल में ये बहाने कर रहा है बहाने कर रहा है कि भाई मुस्तहब क्या है, फला क्या है। मुस्तहब क्या, इससे बात थोड़ी हो रही है। मुस्तहब तुम्हारा दावा है ना कि ये मुस्तहब है, नमाज जनाजा के बाद दुआ पढ़ना मुस्तहब है। ये तुम्हारा दावा, तुम्हारे दावे पर तुमको दलील देना है कि किस फुकहा ने कहा ये मुस्तहब है, जायज है, किसी कुरान हदीस से साबित है, फुकहा ने कहा है, मुहद्दिसीन ने कहा है, वो तुमको साबित करना है। तारीफ से तुमको क्या लेना है? तारीफ तो फुकहा जानते ही हैं, उन्होंने मुस्तहब भी कहा, बहुत सारी चीजों पे इतलाक किया, तो क्या इस पर भी इतलाक किया है, वो तुमको हवाला देना है। बाकी जो मैंने कहा कि ये मकरूह है, बिदत है, मकरूह तहरीमी है, वो मैं अपने टर्न पे उसका हवाला भी दूंगा, जवाब भी दूंगा। तुमको खुद मालूम है, जो मैं कहता हूँ वही मैं हवाला भी देता हूँ, जो हवाले रहते हैं वही मैं कहता भी हूँ, तुझे अच्छी तरह मालूम है। तो तुझे अपने अभी इस पर दलील लेने की जरूरत नहीं है। दलील मुद्दई देता है, पहले मुद्दई देगा, फिर मैंने जो जवाबी दावा किया है उस पर मैं दलील दूंगा। तुम्हारे पास इतनी दम नहीं है कि तुम अपने दावे पर दलील दे दो, फुकहा से, कुरान हदीस से, मुहद्दिसीन से, किससे भी तुम्हारी औकात नहीं है कि बात कर लो। तुम अपने दावे पे अभी भी दलील नहीं दे रहे, भाग रहे यहाँ वहाँ। जो दावा किया उस पर दलील दो, इधर उधर मत भागो। चलो अभी तुम्हारा टाइम हो रहा है, चलो। बिस्मिल्लाह। दोस्तों सबसे पहली बात तो मेरे पर इल्जाम लगाया करते, मैंने कहा है मकरूह तहरीमी पहले आता है और हराम उसके बाद में आता है। ये दुनिया का बदतरीन झूठ है। मैंने पहले ही कहा है कि हराम बड़ा होता है और उसके बाद मकरूह तहरीमी आता है। ठीक है, जैसा सुन्नत मौक़दा आता है, फिर उसके बाद सुन्नत मौक़दा आता है, फिर उसके बाद सुन्नत आता है। मैंने पहले कहा सुन्नत मौक़दा के बाद जो सुन्नत आता है, जो मतलब बोला जाता है, उस पर मुस्तहब का भी इतलाक होता है। ठीक है, तो शायद नशा विशा कर आया है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। दिमाग बूढ़ा हो गया ना, क्या करे, बूढ़ा हो गया। तो दोस्तों मैं अभी भी क्योंकि मैं भागने देने वाला नहीं, आज तो उम्र को मैं भागने नहीं देने वाला हूँ इंशाल्लाह। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये सबसे पहले तारीफ करे। मुस्तहब की तारीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कर दी है, लेकिन अभी तक ये तारीफ नहीं कर रहा है कि बिदत की तारीफ क्या है और मकरूह तहरीमी की तारीफ क्या है। दोनों की भी तारीफ नहीं किया दोस्तों। और इसको मैं ये भी पूछा कि तेरे घर में क्या किसी ने जवाब दावा ये लिखा है कि जनाजे की नमाज के बाद दुआ करना ये बिदत और मकरूह तहरीमी है? तो इसका जवाब भी नहीं दिया दोस्तों। अपने घर के उसूल इसे पता नहीं है। इंशाल्लाह मैं अगली टर्म में इसके घर का उसूल, इसके घर का दावा बताऊंगा कि इनके घर में इसका दावा क्या किया गया है कि जनाजे की नमाज के बाद दुआ करना ये बिदत भी है या मकरूह तहरीमी भी है। फिर कैसा फंसेगा इंशाल्लाह। तो अभी भी मैं इससे कहता हूँ कि चल उमर तारीफ कर, और इंशाल्लाह तेरे व्हाट्सएप पर मैं स्कैन भेज रहा हूँ, तेरे घर पर इसका दावा है। हर बार मुझे इसके घर का हवाला देना पड़ रहा है। चल
तो जल्दी देखो से ये फिर तारीफ कर। 2 मिनट आ गया, ये कहने लगा कि ये सबसे बड़ा झूठ बोला। आप ऑडियो सुन सकते हैं, मैं उसमें बता देता हूँ। इसने खुद कहा है कि मकरूह तहरीमी बाद में आता है, हराम पहले आता है। इसने खुद कहा, ऑडियो इसकी देख लेना, सुन लेना अच्छे से, ठीक है, पता चल जाएगा कि ये एक नंबर का झूठा है। फिर इसने मिसाल दे रहा था कि सुन्नत मौक़दा बाद में आता है, सुन्नत पहले आते है, सुन्नत मौक़दा पहले आता है, सुन्नत बाद में आता है। ये खुद इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, ठीक है। खैर, इसके झूठ मक्कारी पे आप सुन लेना। मगर इसने देखो अपने दावे पे अभी भी दलील ले दी। एक आदमी दावा करता है, उस पर वो दलील देते हैं, ये नहीं पूछता कि फला क्या तारीफ है, फला की मुस्तहब का इसने दावा किया है, तो मुस्तहब ने फुकहा ने उसको मुस्तहब पर इतलाक किया है, इसको दलील देना चाहिए। नमाज जनाजा तो अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी पढ़ी जाती थी, सहाबा कराम, ताबईन, तबे ताबईन, ये तो मुसलसल अमल है ना। और फुकहा कराम ने भी पढ़ा है, पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये फुकहा ने उस पढ़ा है, दुआ की है कि नमाज जनाजे के बाद ये साबित करे, फुकहा ने जायज़ कहा है, मुस्तहब कहा है, मुस्तहब अमल बताया है, तो इसको भी बयान करे। क्योंकि हमने सारे अमल को फ़िक़ह की किताबों में तफसील से बयान किया है कि क्या चीज़ मुस्तहब है, क्या मकरूह है, क्या हराम है, क्या मकरूह तहरीम, बहुत तफसील से बयान किया है। तो इस पर भी फुकहा ने क्या मुस्तहब का इतलाक किया है, क्या नमाज जनाजा के बाद की दिया। मैंने जो जब दावा किया है कि ये मकरूह है, मकरूह तहरीमी है, बिदत है, ये मैं अपने टर्म में बयान करूँगा ना, तो ये बेचारा भाग रहा है। दावा इसका है या मुझसे दलील मांग रहा है? जो मैं जवाबी दावा किया है उस पर दलील मांग रहा है, और जो इसने दावा किया है वो अपने दावे से भाग रहा है, उसका दलील दे नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये डरा हुआ है बेचारा सईदी सहरान, कि अपने दावे पे दलील नहीं दे रहा है, बल्कि मेरे जवाबी दावे पे दलील मांग रहा है। हाँ, जबकि इसका आलिम खुद कहता है कि जो दावा किया है उस पर दलील देना चाहिए। दलील ना देगा तो तुम्हारे भागने की निशानी है, शिकस्त की निशानी है, इसका आलिम खुद कह रहा है। तो बेचारा ये शिकस्त खा गया है, बुरी तरह दावे पे दलील नहीं दे रहा है, तो बुरी तरह शिकस्त खा गया है। जबकि जो दावा होता है उस पर एक दलील होती है। इसका हामिद अली जो अहमद रजा के लड़के थे, हमदिया में, ठीक है, सफा नंबर 136 में कह रहा है कि अगर ये मांगे तो मैं दे दूं कि जो शख्स किसी बात का मुद्दई हो उस बात का सबूत उसी के जिम्मे होता है। आप अपने दावे के सबूत ना दे, दूसरों से उल्टा सबूत मांगता फिरे, वो या तो पागल है, या मजनून है, या मक्कार है। तो बता तू तीनों में क्या है? या तीनों है तू, पागल, मजनून, मक्कार। तो तेरा हामिद अली खुद कह रहा है कि तू पागल, मजनून, मक्कार है, ठीक है। जो दावा किया उस पर दलील नहीं। कितना बोलेगा? चल बोल। अब क्या पूरी मगरिब तक बोलता रहेगा? हाँ बिल्कुल बोलता रहूंगा तुझे। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं, कोई एक दिन तय कर देते हैं जिसमें मैं म्यूट कर दूंगा। सुबह तो 10 बजे से स्टार्ट होता रहेगा, तो मगरिब या तो जब तक अरे चल बोलते रहे ना। समझ रहे दोस्तों मैंने पहले ही कहा था ना, ये कैसे जैसे जैसे ये बूढ़ा होता जा रहा है ना, बच्चे का दिमाग होता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसे क्या बोल रहा है। कहता है कहते मैंने दावा पढ़ लिया है, तो अब डायरेक्ट दलील भी पढ़ना शुरू कर दूंगा। तुम्हें किसी एक उसूल मुनाजरे की किताब से तू बता दे कि जो मुद्दई होता है वो दावा बयान करते ही दलील को पढ़ना शुरू कर देना। किसी एक उसूल की किताब बता, और कहता है हर बार कहता है कहते फुकहा से बताओ। चल मुझे तू बता फुकहा इकराम से कि वो 40 दिन टाइम मुतय्यन करके 1, 10, 4 दिन की जमात, 6 दिन की जमात, कौन से फुकहा इकराम गए थे रे? हाँ, तुम्हारे घर में तो इसको मुस्तहब कहा गया है, मुस्तहब पे लेते तुम इसको। दिन मुतय्यन करके कौन गए थे? नबी अलैहिस्सलाम से बता दे, सहाबा इकराम से बता दे, हाँ, या फुकहा इकराम से बता दे। ठीक है, नहीं बताएगा तो कहता है कहते हर चीज फुकहा इकराम से बताओ। अरे अल्लाह के बंदे, हम तकलीद वहाँ करते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई उसकी दलील मौजूद नहीं होती है कुरान और हदीस से, तब जाके हम फुकहा इकराम की राय लेते हैं। ठीक है, हर चीज में फुकहा इकराम की राय नहीं लेते हम। दूसरी बात दोस्तों, कहता है कहते मुझसे दलील मांग रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, दलील नहीं मांगू तो क्या मांगू? जब तू ये दावा कर रहा है कि बिदअत भी है और मकरूह तहरीमी भी है, तो तेरे घर का हवाला तो लूंगा ना मैं। तेरे घर के हवाले, तेरे घर में तो ऐसी तूने दावा ही नहीं किया।
تو میں اس سے کہہ رہا ہوں دعویٰ بتا دے تو مجھے کہ تیرے گھر میں لکھا ہوا ہے کہ بدعت نماز جنازہ کے بعد بدعت بھی ہے، مکروہ تحریمی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو جواب دے نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے. اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ بدعت کی پہلے تعریف ہو جائے، پہلے بدعت کی تعریف کر لے. دیکھیں میں ایک اور مثال دیتا ہوں دوستوں، دیکھیں نا، اب سامنے والا انسان مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہو، تو تم کیا سمجھ کے مناتے ہو؟ تو اب میں وہاں پر جواب دوں گا، ہم جو میلاد مناتے ہیں یہ مستحب سمجھ کر مناتے ہیں، ٹھیک ہے، مستحب سمجھ کر مناتے ہیں، اور وہ اس پر اطلاق کر رہا ہے بدعت کا. تو اب میں اس سے پوچھوں گا کہ بندے جو تو میلاد النبی علیہ السلام پر جو بدعت کا اطلاق کر رہا ہے، تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک پہ بدعت کا اطلاق کیا پیدا ہے. تو کیا تو نبی علیہ السلام کی ولادت مبارک کو تو معاذ اللہ بدعت کہہ رہا ہے، یا پھر جو مروجہ دور میں جو کھانے کا انتظام ہو رہا ہے اس کو بدعت کہہ رہا ہے؟ تو اگر وہ اپنے یہ خلاصہ کرتے جائے گا، جب بات بڑھتی جائے گی تو ساری جو باتیں اس کی وضاحت کھلتے جائے گی نا. تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک پر بدعت کا اطلاق کر رہا ہے، یا پھر تو مروجہ دور میں جو بدعت کا انتظام، وہ جو شرعی انتظام چل رہا ہے، کھانا کھلانا، یہ کھلانا، اس پر بدعت کا اطلاق کر رہا ہے. اگر اس پر بدعت کا اطلاق کر رہا ہے تو پھر یہ بھی حرام ہے. تو پھر بدعت کا اطلاق کیسا کر رہا ہے؟ پہلے تعریف ہوگا دیکھ لیے سامعین، دیکھ لیے یہ کہاں کہاں بھاگ رہا ہے. یہ جماعت کی طرف بھاگ گیا کہ 40 دن تم کرتے ہو. یہ موضوع کیا ہے؟ اگر یہ جماعت پہ بات کرنا چاہتا ہے تو اس پہ کر لے، اس کے بیان کر دے بھائی کہ یہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بیان نہیں کر سکتا اور مستحب ثابت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. یہ پھر میلاد کی طرف بھاگا. میلاد کو بھی چلو ہم سب ثابت کر دیں گے بدعت ہے، ٹھیک ہے، بدعت ثابت کریں گے اور غیر سنت بھی ثابت کریں گے، اور لیکن یہ پہلے قبول تو کرے کہ بھائی یہ اس پر بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ مستحب ہے، یہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے. پھر کھانے پینے پہ چلا گیا. ان کی جو اصل فطرت ہے وہی ہے، کھانے پینے سے ان کو فرصت کہاں کی دلیل ڈھونڈتے پھرے، ٹھیک ہے. ملیدہ کھچڑے سے ان کو فرصت کہاں ملتی ہے، فرصت ان کو ملتی کہاں ہے. یہ ساری چیزیں ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں، کھانے پینے میں، ادھر ادھر لوگوں کو لوٹنے میں، لوگوں کے جیب خرچ کرنے میں. ان کے علماء یہ تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ان کے علماء بھی یہ کھانے پینے کے ساری چیزیں بتا کے گئے ہیں. اس کے مجدد صاحب نے خود فہرست نکالی ہے. تو خیر یہ تو موضوع الگ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نماز جنازہ تو اللہ کے رسول کے زمانے سے ہی آ رہی ہے نا، فقہا نے بھی پڑھا ہے اور فقہا بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ کوئی نیا چیز تو ہے نہیں ہے. سارے انہوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ کہاں کہاں کیا چیز پڑھنا سنت ہے، انہوں نے دلیل بھی دیا ہے، اور کیا چیز مکروہ ہے، کیا حرام ہے، انہوں نے ساری دلیل دیا ہے بھائی. تو کیا فقہا کرام نے یا محدثین نے اس کو مستحب کہا ہے؟ اب پڑھا بھی ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، یہ نیا مسئلہ ہے. آج کے دور میں کوئی نیا مسئلہ آ گیا ہے تو اس کو اجتہاد کریں گے بیچارے. یہ تو پہلے سے یہ چیز چلی آئی ہے نا. تو فقہا نے ساری چیز اس کو تفصیل سے بتائی ہے. تو اس کے پاس بیچارے کے پاس دعوے پہ دلیل نہیں ہے، تو یہ دعویٰ کیوں کر دیتا ہے جب اس کے پاس دلیل نہیں ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ جب فقہا اس کو مستحب نہیں کہتے تو یہ کیوں کہتا ہے؟ کیا فقہا کو مستحب کی تعریف نہیں معلوم تھی؟ کیا فقہا کو مکروہ اور مکروہ تحریمی کی تعریف نہیں معلوم تھی؟ بلکہ فقہا نے تو اس سے منع کیا ہے. اگر یہ دلیل اس کے پاس نہیں ہے تو میں نے جو دعویٰ کیا اس پر دلیل یہ مانگنا شروع کر دے. میں دلیل دیتا ہوں کہ فقہا نے اس کو منع کیا ہے، باقاعدہ منع کیا ہے، مکروہ کہا ہے، مکروہ تحریمی بھی کہا ہے. یہ ساری چیزیں فقہا نے کہی ہے، باقاعدہ منع کیا ہے بھائی اس سے. لیکن یہ اس کو پتہ نہیں یہ کیا عقل ہے، گمراہ آدمی ہے. یہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ کہتا مستحب کی تعریف کرو. ارے مستحب کی تعریف تو فقہا جانتے ہی تھے نا، پھر بھی کیا انہوں نے مستحب اس کو قرار دیا ہے کیا؟ تم فقہا سے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہو. فقہا نے اس کو تو باقاعدہ منع کیا ہے، مکروہ سمجھا ہے، مکروہ کہا ہے، مکروہ تحریمی بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، اور بدعت بھی کہا ہے. اس سے منع کیا ہے باقاعدہ. اس کو اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو یہ بیچارہ قبول کر دینا. اس کے دعوے پہ دلیل نہیں ہے تو میں نے جو جوابی دعویٰ کیا ہے میں دلیل دینا شروع کر دیتا ہوں. چل آ گیا دوستو. سب سے پہلی بات تو اس جاہل مطلق میں جو میں نے باتیں رکھی تھی تو ایک بھی جواب نہیں دیا دوستو. میں نے اس سے بارہا نہ کہا ہے کہ بوڑھاؤ
उमर बुढ़ऊ मुझे एक जवाब दे दे कि बिदअत की तारीफ क्या है? बिदअत की तारीफ क्या है? बिदअत की तारीफ क्या है और मकरूह तहरीमी की तारीफ क्या है? क्या दोनों एक ही है, अलग अलग नाम है? मैंने पानी की मिसाल दी। अब इसके बाद अगर ये बयान नहीं करेगा तो मैं फोन काट दूंगा, इसको एक टर्न दूंगा मैं इसको इसके बाद मैं मौका दूंगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं कि मैं अभी फोन काट दूंगा, इसको मौका दूंगा। अगर ये करता है तारीफ इंशाल्लाह तो मैं क्या करूंगा, आगे बात कंटिन्यू करूंगा। अगर इन्हें तारीफ नहीं की तो इसकी बात जैसे खत्म हो जाती है मैं एक अल्फाज नहीं बोलूंगा बल्कि मैं फोन काट दूंगा और इंशाल्लाह इसका वीडियो इंशाल्लाह फेसबुक पर अपलोड कर दूंगा कि देवखानी उमर ने 45 मिनट हो गए लेकिन ये इसके अंदर इतना खौफ है कि ये तारीफ भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो अभी भी मैं इससे कह रहा हूँ कि तारीफ कर, बिदअत की और मकरूह तहरीमी की तारीफ क्या है, दोनों अलग अलग एक ही है। और तीसरी बात मैंने कहा कि तेरे घर में इस पर क्या हुक्म दिया गया है, इसको नजरियात क्या रखते हैं कि जनाजे नमाज के बाद दुआ करना ये बिदअत भी है और मकरूह तहरीमी भी है। तो अभी तक कोई स्कैन नहीं दिया दोस्तों, तो अब मैं इसे एक मौका देता हूँ। अगर इंशाअल्लाह ये तारीफ कर देता है तो हम इंशाअल्लाह आगे बात करेंगे, और अगर ये तारीफ नहीं करता है तो खामखा मेरा टाइम जाया करने के वास्ते, टाइम पास करने के वास्ते फोन लगाया। जल्दी से तारीफ कर उमर। देखिए सामने आप समझ गए ना कि इसके पास कोई दावे पे दलील नहीं है, बोलता है बिदअत की तारीफ करो, मकरूह की तारीफ करो। ये जो बोले मैं सब तारीफ कर दूं, लेकिन ये कबूल कर ले कि इसके पास इसके जो मौक़िफ़ है, जो इन्हें दावा किया है, उस पर कोई दलील नहीं है बेचारे के पास। और मुझसे ये कह रहा है कि मैंने इसको मकरूह कहा, मकरूह तहरीमी कहा, बिदअत कहा, कोई दलील नहीं दिया अभी तक, कोई स्केल नहीं दिया। बड़ी हंसी आती है इस बेवकूफ को। मैंने पहले ही कह दिया था कि जवाबी दावा वाला तो बाद में दलील देता है ना, पहले जो दावा किया है वो जवाब देगा, वो हवाले देगा। हाँ, अगर दावा करने वाला कह दे कि इसके पास दलील नहीं है, वो साबित नहीं कर सकता अपने दावे पर, तो हमारी बारी आती है, मैं साबित करूंगा। तो तू पहले कबूल तो कर, वो अपने दावे पर कोई दलील नहीं दे सकता, फिर मैं अपने जवाबी दावे पे सारी दलील दूंगा कि ने इसको मकरूह कहा है, उसको मना किया है, मकरूह तहरीमी भी है, ठीक है, बिदअत भी कहा है, इससे बाकायदा मना किया है, ये मैं हवाले दूंगा। मैं इसके स्कैन भी भेजूंगा तुझे और तुम्हारे सारे बरेली साथियों को मेरे बारे में मालूम है, मैं हवाले ही से बात करता हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये बार बार कह रहा है कि ये मुस्ताहब है, तो किस फुक़हा ने मुस्ताहब किया? उन्होंने नमाज जनाजा के ताल्लुक से सारी चीजें बयान की है कि ये फला चीज मुस्ताहब है, फला मकरूह है, फला जायज है, फला सुन्नत है, फला हराम है, सारी चीजें तफसील में बयान की है नमाज जनाजा के ताल्लुक से भी और दीगर चीजों के ताल्लुक से भी। मगर किस फुक़हा ने उसको मुस्ताहब कहा है ये दलील दे दे, ये दलील नहीं दे पाएगा, बल्कि फुक़हा ने उसको मना किया है, तो मुस्ताहब कैसे कहेंगे? तो इसको मालूम है मेरे बारे में कि ये दलील जो है उमर भाई इसकी बहुत शिकायत करते हैं, इसकी हालत खराब करते हैं, इसलिए ये बहुत गैर जरूरी बातें करता है। ठीक है, इसके पास अपने दावे साबित करने के लिए कोई दलील नहीं है बेचारे के पास। और जब भी आता है बेदलील ही आता है, दावा तो करता है लेकिन दलील इसके पास बिल्कुल नहीं होती। ये असल में इधर उधर बांटने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये बता दो, टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसके उलमा ने जो दलाइल दिए हैं जाल हक की किताबों में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने भी दिया है और दूसरा ये नकील बारी गुलाम रसूल सईदी ने भी दिया है, ठीक है, लेकिन कभी नहीं कहा कि मुस्ताहब की तारीफ ये है, फला ये है, इसके तहत ये चीज़ मुस्ताहब है। उन्होंने ये चीज़ कभी नहीं बयान किया है, जबकि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहता है, ठीक है, इस हयात हकीम उम्मत में, ठीक है, सफ़ा नंबर 182 में, कि हर दावेदार पर लाजिम है, ठीक है, ख्वाह मुद्दई हो या ख्वाह इस बात का दावेदार हो, वो उस पर लाजिम है दलील देने का, हर दावा जिसने किया है उस पर लाजिम है दलील दे। दूसरा कहता है मुनाजरा में तर्क दलील करने से परहेज चाहिए कि ये मगलूबियत की दलील है। माशाल्लाह, मान लिया कि तू शिकस्त खा गया है, इसने कहा ये शिकस्त की दलील है, मुनाजरे में दलील, ये हयात अहमद यार खान नईमी सफ़ा नंबर 1 इसमें कह रहा है मुनाजरा में तर्क दलील करने से परहेज। देखो ये
इसने कहा कि दोस्तों बोला इसके शिकस्त है, माशाल्लाह इसके शिकस्त है, तस्लीम हो गया है। और मुफ्ती अहमद यार खामनैनी ने भी मान लिया है कि ये सईदी तहरान की शिकस्त खा गई है, शिकस्त आ गई है। 3 मिनट हो गए तेरे, 45 ये शिकस्त खा गई है। नहीं मेरे टाइम मैं 3 मिनट 47 पर खामोश रहे उमर खामोश रहे। 45 पे मैंने छोड़ा था, 50 बजकर 26 सेकंड हो रहे हैं। दोस्तों मैंने कहा था ना, इसको मुनाजरे का उसूल तक नहीं मालूम, बूढ़े के साथ साथ इसकी दिमागी याददाश्त भी जा रही है। तो अब जब ये मकरूह तहरीमी की और बिदअत की तारीफ लाएगा तो इंशाल्लाह किसी भी वक्त मुझसे बात कर ले और अपना घर का हवाला पड़े हुए। तब तक उसूल सीख करा, ये मैं फोन कट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। देखो भागा, शिकस्त खा के भागा, शिकस्त खा के भागा।